பேர் சாமுண்டீஸ்வரி, என் பையன் பேர் டில்லி கணேஷ். நாங்கள் எக்மோர் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் நிர்மலா மேடம் எக்மோர்லேருந்து எங்களை அங்கேருந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணி குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க. லிவர் வந்து சேஞ்சு பண்ணணும், கண்டிப்பாக லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பயமும் பதட்டமாக இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நாங்கள் எங்கள் மேம் சப்போர்ட்டில் இங்கே வந்தோம். வந்துட்டு this boy, when they referred to us, it was not diagnosed with this particular disease. Commonly in the children, we name it common. 10 etiology, 10 causes will be there. But this rare genetic disorder, this is the cholesterol. The cholesterol will deposit within the liver. How in adult the cholesterol, the fatty liver comes in the picture, same way at birth itself, because the cholesterol is not metabolized due to the defective gene, it will start to accumulate within the liver and slowly destroy the liver, and it will go to cirrhosis. I can say this kind of the missed diagnosis might be there in our population, because this to be diagnosed by the genetic sequence study. So I have to thank to the Dr. Karnan and his team. So the pediatrics level, all the members, and they send the blood sample for this rare genetic disease. It is called exome sequence. Then we came to know this disease he got due to the cholesterol at birth itself started to deposit within the liver and is changed the liver structure. For now his age is 16 years. So then it went for the liver transplant. Now what I can say in adult, because if we go through then after the literature, in adult also we are labeling most of the disease undiagnosed. We know alcohol will cause liver disease, hepatitis B virus, C virus, sometimes the obesity related. But now the literature says in adult also, but birth itself without any other symptoms, slowly the cholesterol deposit will change the things. So we have planned in our unit to do there is called cryptogenic cirrhosis. In all adult, we have planned to send the blood sample for this kind of the genetic exome sequence. The good thing now is completely cured. The boy is completely cured, but he need the continuous follow-up, because we have changed the cholesterol deposition in the liver, but we can't change the cholesterol, that metabolism. So he need regular follow-up checkup. Mostly the adult people or how the cholesterol we are controlling by the medicine. Might be this boy once grows, that time he need the cholesterol regular checkup, and in case if it goes high, that time that particular medicine he might be required. And I have to thank to all my team members, and Dr. Rajinikanth and Dr. Venugopal and Dr. Selva and the team and Dr. Karnan and team and our nursing director and the nursing support. Not only because I can proudly say in the COVID time, the government has clearly told only we have to do emergency liver transplant. We should not take the case for elective. So this boy came very sick, and we took the boy as an emergency liver transplant. And with the success of, all our team members, now is gone very well. Thank you so much. என் பேர் சாமுண்டீஸ்வரி, என் பையன் பேர் டில்லி கணேஷ். நாங்கள் எக்மோர் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலில் 14 இயர்ஸாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவனுக்கு லிவர் வீக்கம் சொல்லிட்டு 14 வருஷமாக நாங்கள் மாத்திரை போட்டுட்டு வந்தோம். இப்போ 2019 அவனுக்கு வந்து லிவர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு சொல்லிட்டு எங்களுடைய ஹெச்ஓடி டாக்டர் நிர்மலா மேடம் எக்மோர்லேருந்து எங்களை அங்கேருந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணி குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க. லிவர் வந்து சேஞ்சு பண்ணணும், கண்டிப்பாக லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பயமும் பதட்டமாக இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நாங்கள் எங்கள் மேம் சப்போர்ட்டில் இங்கே வந்தோம். வந்துட்டு லிவர் வந்து பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வெளியில் எங்கேயாச்சும் எங்கள் லிவர் கொடுக்குறதா இருந்தால் எங்களுக்கு அமௌண்ட் அதிகமாக வரும், இதோடைய அவ்வளோ பணம் கிடையாதுன்னு நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இருந்தாலும் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களுக்கு ஹெல்ப்பெல்லாம் பண்ணாங்க. என்னுடைய லிவர் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கிற குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில் எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேனில் பார்த்ததில் ஷோராக 100% கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. நாங்கள் அந்த லிவரை வந்து நான் கொடுத்தேன் என் பிள்ளைக்கு. கொடுக்கும் பொழுது அவனுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இல்லை, அவன் 100% க்யூர் ஆகிட்டான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ யாரும் எந்த ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனும் எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனும் பயப்பட தேவையில்லை. கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும்.
இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு பயமும் இருந்துச்சு, பண நெருக்கடி ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு. எனக்கு ஃபவுண்டேஷன் மூலயமாவும் இங்கே உள்ள ஹாஸ்பிட்டலு டாக்டர்ஸுங்க ஸ்டாஃபுங்க எல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அது மூலயமா எனக்கு ஃபவுண்டேஷன் மூலயமாவும் எனக்கு சர்ஜரிக்கு எல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட் மூலயமா எங்களுக்கு 20 lakhs சர்ஜரிக்கும் எனக்கு டொனேட் பண்ணாங்க. எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லின்னு இருக்கேன். இதுக்கு மேலே ஆண்டவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். என் பேர் டில்லி கணேஷ். எனக்கு 15 years இப்போது. 14 years-ஆக லிவர் ப்ராப்ளத்தில் இருந்தேன். இப்போ எனக்கு வந்து ஹெச்ஓடி மேம் வந்து எங்களை அனுப்பிச்சாங்க லிவர் ப்ராப்ளத்துக்கு. லிவர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து எங்கள் அம்மா தான் டோனர் கொடுத்தாங்க எனக்கு. இப்போ லிவர் எனக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆயிடுச்சுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன். எல்லா டாக்டர்ஸும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்.